ناروے کے وزیر خارجہ کا ایک دہائی بعد دورہ، دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت قرار، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان ناروے کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے مشکل وقت میں جرأت مندانہ کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار قابل تعریف ہے۔ امن کی کاوشوں سے عالمی سطح پر پاکستان کو پذیرائی ملی۔ موجودہ کشیدگی عالمی امن اور معیشت کے لیے خطرناک ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کی مدت ختم ہونے میں 4 دن باقی، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت سیز فائر کی مدت میں توسیع کی کوششیں جاری۔ ترک میڈیا کا فریقین کے ساتھ روزہ جنگ بندی پر متفق ہونے کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ہوئی۔ ایران اور امریکہ نے ثالثوں کو توسیع پر اتفاق سے آگاہ کر دیا۔ ایران کی سیز فائر کی خبروں میں توسیع کی تردید۔ رائٹرز کے مطابق سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق جنگ بندی میں توسیع کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایران کے نزدیک سابقہ عبوری معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس میں توسیع کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ ٹرمپ کا آبنۂ ہرمز پر مکمل امریکی کنٹرول کا دعویٰ، کہتے ہیں ایرانی پاسداران نے انقلاب کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایرانی فورسز آبنۂ ہرمز سے بھاگ رہی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کی بحری اور فضائی قوت کو مسترد کر دیا۔ بولے ایران کے پاس مزاحمت کے لیے کچھ نہیں بچا، وہ اب مشرق وسطیٰ کا بدمعاش نہیں رہا، سب تباہ ہو چکا ہے، اس کے پاس کوئی بحریہ اور فضائیہ نہیں۔ ایرانی فورسز آبنۂ ہرمز سے بھاگ رہی ہے۔ امریکی صدر ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کو فولادی دیوار قرار دے دیا۔ ایران نے پاسداران انقلاب کی جنگی حکمت عملی تبدیل کر دی۔ پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین تک کارروائیوں کا حکم۔ ایرانی جنرل رضا نقوی کا جارحانہ جنگی صلاحیت بڑھانے کا اعلان، کہتے ہیں امریکہ کا جنگی بجٹ ایران کے دفاعی بجٹ سے 100 گنا زیادہ ہے، اس کے باوجود دشمن کے تمام 14 مقاصد ناکام بنائے گئے۔ ایران کے خلاف طویل جنگ سے تنگ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہم لنکن پر تعینات کئی اہلکاروں کی خودکشی کی کوشش۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کا امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے عملے کی بگڑتی ذہنی صحت پر اظہار تشویش۔ رپورٹ کے مطابق ابراہیم لنکن مسلسل 9ویں ماہ تعینات ہے، جبکہ عملہ 250 سے زائد دنوں سے مسلسل سمندر میں موجود ہے۔ رپورٹ میں امریکی بحری بیڑے پر خوراک اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قلت کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ عالمی منڈی میں مسلسل اضافے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برینڈ خام تیل $1.29 سستا ہو کر $87.69 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $1.30 کم، نئی قیمت $81.97 فی بیرل ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ پیٹرول کی قیمت 94 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی، ڈیزل 54 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت میں $324.98 فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں $382.79 فی لیٹر کر دی گئی۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کی وفاقی وزیر بحری امور سے بھی مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ہڑتال چھٹے روز بھی جاری، ایکسپورٹرز اور امپورٹرز مشکلات کا شکار۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی حکومت سے ہڑتال ختم کروانے کی اپیل۔ چیئرمین PHMA ساؤتھ فیصل اکرم خان کا کہنا ہے کہ اشیاء کی نقل و حمل میں مسلسل تعطل کے باعث برآمد کنندگان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کی برآمدی سپلائی چین بھی سنگین خطرات سے دوچار ہو چکی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 3 ماہ تک مہنگی ہونے کا امکان۔ نیپرا نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی صارفین پر 34 ارب روپے کا بوجھ منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 3 ماہ تک ہر مہینے $1.34 مہنگی ہو سکتی ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرانگیزی سب کے سامنے ہے۔ راولاکوٹ میں عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالا گیا۔ ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس SSP خاور علی شوکت کہتے ہیں کہ کالعدم ایکشن کمیٹی ریاستی نظام کو سنگین نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ عوام کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا گیا ہے۔ شرپسند عناصر نے تشدد کے دوران اپنی تمام تر حدیں پار کی۔ مطالبات نہ ماننے پر اغوا کاروں کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں تاحال پولیس کو کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کیس کی تحقیقات کے لیے تفتیشی ٹیم کی فیروز آباد تھانے میں بیٹھک۔ قتل و اغوا کیس میں غفلت اور تفتیشی خامیوں کا جائزہ۔ تفتیشی ٹیم نے سابق DSP شارع فیصل ارشد آفریدی، سابق SHO گلستان جوہر کامران قریشی کو بھی طلب کر لیا۔ دوسری جانب پولیس نے مقدمے میں ترمیم کے بعد FIR عدالت میں جمع کروا دی۔ 8 اگست کی میڈیکل رپورٹ میں میر رضا کو قتل کیے جانے کے امکانات ظاہر کیے گئے۔ مقدمے میں قتل اور شواہد چھپانے کی دفعہ شامل کر لی گئی۔ مقدمے کی تفتیش کے لیے نئی کمیٹی بنائی گئی۔ رپورٹ کا متن عدالت نے ابتدائی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔
कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5F दुआ चौक के करीब पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। हलाक मुलजिमान की शनाख्त रियाज और बाबू के नाम से हुई। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का अचानक दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रफ्तारी पर बरहमी का इजहार। मोहसिन नकवी ने मौके पर ही मुतालिका हुकाम को फ़ोन किया और हेडक्वार्टर्स के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत की। सिंध हुकूमत का कराची वालों को यौम आज़ादी पर तोहफा, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के पानी और सीवरेज चार्जेस में 7.05% का इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिहायशी प्लॉट्स के लिए पानी और सीवरेज के माहाना चार्जेस प्लॉट के रकबे के हिसाब से मुकर्रर किए गए। इत्तलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। ब्रॉडपीक हादसे में लापता पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल सखी की लाश मिल गई। बेस कैंप जराए ने लाश मिलने की तस्दीक कर दी। लाश ब्रॉडपीक ट्रैकिंग के लिए जाने वाले पोर्टर्स को मिली। सुहेल सखी की लाश बेस कैंप पहुंचा दी गई है, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू लाई जाएगी। सुहेल सखी का ताल्लुक हुंजा से था। मॉनसून बारिशों का नया स्पेल एंट्री देने को तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, बड़ग्राम, मानसहरा और एबटाबाद में भी बारिश मुतवक्के है। हसास पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, जबकि मर्दान और स्वाबी के नशीवे इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात जारी। कैंट स्टेशन से कराची टू थर खुसूसी मुफ्त आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। वज़ीर सक़ाफ़त सयाहत नवादरात सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने इफ्तिताह किया। तकरीब में ढोल शहनाइयों की गूंज में मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से पाकिस्तान बॉर्डर, खोखरापाड़ तक का सफ़र तय करेगी। तो बहुत देखा, खूहों में जी फेंके, 8 दिन खाना नहीं खाता, भाई लेकर पाकिस्तान में आया है। यहाँ भी आकर उस वक्त गरीबी, बेबहा गरीबी सी। हमारे जी जो कुर्बान हुए और जो हिंदुस्तान में कुर्बान हुए, शहीद हुए, इन्हें चाहिए कि हम उनको भी इस दिन याद रख रहे हैं। वो दौर भी देखा जब आज़ादी एक ख्वाब थी और वो वक्त भी जब ये ख्वाब हकीकत बन गया। मैंने पाकिस्तान बनते देखा। 96 साल बुजुर्ग शहरी तालिब हुसैन की आज भी क़याम पाकिस्तान की यादें ताज़ा। कहते हैं जिंदा कौमें जश्न ज़रूर मनाती हैं मगर अपने महसनों और शहीदों को कभी फरामोश नहीं करती। गुफ्तगू के दौरान जब शहदा की कुर्बानियों का जिक्र आया तो तालिब हुसैन की आंखें नम हो गईं। सन 1947 बरसग़ीर की तारीख का वो साल जब पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। लाखों मुसलमानों ने अपने घर, कारोबार और आबाई ज़मीनें छोड़ी और पाकिस्तान का रुख किया। इन्हीं महाजरीन में दायरा दीन पनाह के बुजुर्ग खुर्शीद अली भी शामिल थे, जिन्होंने 1947 में हिजरत का कठिन सफ़र तय किया। खुर्शीद अली का कहना था कि पाकिस्तान का हुसूल एक ख्वाब था, मगर इस ख्वाब की तामीर के लिए उन्हें और लाखों दूसरे मुसलमानों को बेशुमार मुश्किलात और कुर्बानियों से गुजरना पड़ा। हम सरहद पे बेदार खड़े हैं ताकि कोई आंच इस धरती पर ना पहुंच पाए, ताकि हर मौज पाकिस्तान का तराना गाती रहे, ताकि हर सुबह आज़ाद फजाओं में तुलू हो, ताकि दुश्वार गुजार रास्ते भी हर साजिश से महफूज रहें, ताकि अमन अमा बहाल रहे, देश अपना खुशहाल रहे। आज जब आज़ादी पर हम एक बार फिर अपने वतन से वादा करते हैं कि हम सिर्फ इस ज़मीन के मुहाफिज नहीं, हम मुहाफिज हैं रोशन ख्वाबों के, आने वाले कल के। जब तक हमारे सीनों में सांस बाकी है पाकिस्तान महफूज है। ये हमारा हल्फ है, ये हमारा फख्र है, ये हमारा पाकिस्तान है। यौम आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन का दिफा यकीनी बनाने के लिए सरहदों पर चाको चौबंद खड़े हैं। पाक फौज के जवानों का कहना है दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से लेकर हर महाज तक जवान दुश्मन के सामने मजबूत दीवार की मानद मौजूद हैं कि वो सिर्फ सरजमीन के मुहाफिज नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल और कौम के ख्वाबों के निगहबान भी हैं। जश्न आज़ादी के रंग हो गए सब रंग बरंग, तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतें रंगों में नहा गईं। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम आवेज़ा, मार्केट्स और बाजार झंडियों, बैजेस और आराइशी अशिया से सज गए। बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश। फजा में मिली नगमों की गूंज, हर सू पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। दुनिया के कई ममालिक में मुकम्मल और जुज़वी सूरज ग्रहण का शानदार नज़ारा। दिन में अंधेरा छा गया। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा गया।
फ्रांस, बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में जुज़वी ग्रहण रहा। यूरोप में 1999 के बाद पहली बार मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। और पाकिस्तान की पॉप क्वीन नाज़िया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। नाज़िया हसन की आवाज़ का जादू आज भी बरकरार। फनी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।